हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है आसिला जरूरी सूचना गूगल बंद करें आपणकर जीमेल अकाउंट। साधारणतः समस्ते मोबाइल बहुल व्यवहार करुछंती। तेबे 2021 रे आसीपारे बहुत किछि परिवर्तन जदि आपण 2 वर्ष रु अधिक समय धरी आपणकर जीमेल अकाउंट को व्यवहार करूनथिबे किंबा गूगल ड्राइव रे निष्क्रिय रहिथिबे तेबे गूगल आपणकर अकाउंट बंद कर देई पारिबे बोली कंपनी पक्षरु सूचना मिलिछि। एही प्रक्रिया पई गूगल निजर पूर्व प्रस्तुति आरंभ करि सारिछि, जहाकि आसंता वर्ष जून 1 तारिख रु लागू हेबो। फोटो ड्राइव और जीमेल उपरू समस्त कंटेंट हटाइबा पूर्व निजर उपभोक्ता मानक गूगल समस्त सूचना पहुंचाइब। जदि आपण एसब समस्या दूरे रहिबाकु चाहुछंती तेबे आपण समय समय निजर अकाउंट साइन इन करी निजर जीमेल रहितबा फोटो एवं ड्राइव सहित सक्रिय रहिथांतु। तेज परवर्ती खबरटी होछि नुआ वर्ष रे टेलिकम कस्टमर मानक लागि पारे बड़ झटका। 15 रु 20% बढ़ी पारे मोबाइल टैरिफ प्लान। डिसेम्बर शेष सुधा किंबा जनवरी प्रथम टेलिकम कंपनी गुड़िक मोबाइल शुल्क को 15 रु 20% वृद्धि करिपारंती। क्षति हेतु टेलिकम कंपनी एपरि करिबाकु बाध्य होउछंती। एजीआर कारणरू अधिकांश टेलिकम कंपनी एही आर्थिक वर्ष रे बहुत क्षति सहिछंती। रिपोर्ट अनुसार वोडाफोन आइडिया डिसेम्बर किंबा जनवरी शेषरू मोबाइल शुल्क को 15 रु 20% वृद्धि करिपारिबो। तबे सूचना मुताबक एजीआर एवं अन्य कारणरू होइतिबा विपुल क्षतिर मुकाबला करिबाकू कंपनी मानक शुल्क को 25% पर्यंत वृद्धि करिबाकू पड़िबो। किंतु गोटे थर यह वृद्धि करने संभव नुहे, तेणु कंपनी गुड़िक 2 किंबा 3 थर यह करने निष्पत्ति नहीं पारती। तेज परवर्ती खबरटी होछि 7th पे कमिशन सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता देवे केंद्र सरकार। कोरोना कारणरू अनेक किछि बदली जाइछि। सांसद विधायक एवं सुप्रीमकोर्ट विचारपति एवं प्रधानमंत्री पर्यंत समस्त दरमा ह्रास कराଯାଇଛି। एभली परिस्थिति रे केंद्र सरकार कर्मचारी दरमा कटा जाई नथिला, किंतु सरकार सेमानकु प्रतिवर्ष देउथवा महंगा भत्ता बा डीए को बंद कर देइथिले। तेबे एबे किंतु सेमानकर पई एक बहुत बड़ खुशी खबर आनिछन्ते सरकार। केवल सरकारी कर्मचारी नुहे बरं पेंशन भोगींकर पई मध्य एही खुशी खबर। केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं जे चलित वर्ष जनवरी रु नहीं आसंता वर्ष जुलाई पर्यंत से कर्मचारी एवं पेंशन भोगींकर पई महंगा भत्ता बंद करुछंती एवं एही भत्ता आसंता वर्ष मध्य मिलिबो नाही। जदिओ एही भत्ता उपरे जुलाई पर्यंत रोक लागिछि, किंतु जेतेबेले भत्ता मिलिबा आरंभ हेबो सरकार याकू 4% वृद्धि करिवे। उच्च पदस्थ सूत्र अनुसार जुलाई 2021 रु डीए 4% वृद्धि पाइबो। तबे वर्तमान समय केंद्र सरकारकर सेवा अनुसार 50 लाख रु अधिक कर्मचारी कार्य करुछंती। सेहीपरि सरकार प्राय 61 लाख पूर्वतन कर्मचारी को पेंशन जोगाउछंती। एही पेंशन प्रदान रे बहुत अधिक टंका खर्च होइथाय, किंतु एथर कोरोना महामारी सरकारकर बजेट को गड़बड़ कर देइछि। तो परवर्ती खबरटी होछि ओडिशा वन पोर्टाल रे परिवहन ई सेवा एणिकी गोटिए क्लिक रे मिलिबो डीएल ओ ई चालाणर तथ्य। एणिकी गोटिए प्लाटफर्म रे परिवहन सेवार सबु प्रकार ई सेवा सुविधा मिल पारिबो। गोटिए क्लिक रे ड्राइविंग लाइसेंस ओ ई चालाण नै सबु तथ्य भी पाई परिबे। परिवहन संपर्कित ई सेवा गुड़िक ओडिशा वन पोर्टाल सहित संयोग करा जिवो। एमिति निष्पत्ति रही वाणिज्य और परिवहन विभागीय जुग्म शासन सचिव एने परिवहन कमिशनर को चिठी लिखिछंती। गोटिए प्लाटफर्म रे समस्त तथ्य और सेवा लोकमानकु जोगाइबा लक्ष्य रे राज्य सरकार ओडिशा वन पोर्टाल खोलिछंती। 5T मंत्र आधार रे एही पोर्टाल सहित सबु विभाग को जोड़ा जाइछि। फल रे सरकारी सेवा और विभिन्न कार्यपंथर लाभ उठाइबारे स्वच्छता आसिबो। परिवहन विभागर आंचलिक परिवहन ऑफिसर बा आरटीओ हेउ कि परिवहन कमिशनर ऑफिसर कार्य सबु प्रकार ई सेवा को एही पोर्टाल सहित जोड़ा जिवो। फल रे लोके स्वच्छ और त्वरित परिवहन सेवा पाई परिबे बोली विभाग आशा रखिछि। तबे परवर्ती खबरटी होछि आधार कार्ड रे जोड़ी दिया जाइछि एही सुविधा एबे क्यूआर कोड रो ऑफलाइन रे आसीबो आपनकर डिटेल्स। आधार कार्ड आमर सबुठारु जरूरी डॉक्यूमेंट पालटि जाइछि। प्रति कामरे एहार आवश्यकता रहिछि। अधिकांश सरकारी योजनार लाभ मध्य एहा जरिए निया जाई हेबो। सेही भली एबे सरकार आधार कार्ड को आहुरी मध्य अधिक सिक्योर करिबा पई एथिरे क्यूआर कोड आड करिसंती, जहा साहाय्य रे आपण एहार व्यवहार सहज भाव रे करि परिबे। तबे सरकार पीवीसी आधार कार्ड को आहुरी अधिक सुरक्षित करिबा पई एथिरे क्यूआर कोड जोड़िसंती। एही क्यूआर कोड जेतेबेले आपण मोबाइल को स्कैन करिवे आपण को सब सूचना मिलि जिवो। तबे सबुठारु बड़ कथा हैला जे एथि पई इंटरनेट रे मध्य दरकार पड़िबो नाही। एभली भाव रे आपण सब सरकारी योजना लाभ सहज रे पाई परिबे। पीवीसी कार्ड उपरे आधार प्रिंट करिबा पई 50 टंका फी देबाकू हेबो। पीवीसी कार्ड हेउछि एक प्रकार प्लास्टिक कार्ड जहार व्यवहार एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रे करा जाई थाए।
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି 2021ରେ ଦେଖାଦେବ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏବେ ବିଶ୍ୱ କେବଳ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁନାହିଁ। ଏହି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2021ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଡେଭିଡ୍ ବିସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ଆକଳନ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଡେଭିଡ୍ ବିସ୍ଲିଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନଯାଏ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି SBI ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଖାସ୍ ଅଫର। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷକ ଡିଲ୍ସ ଓ ଅଫର ଦେଉଛି। ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦରରେ SBI 0.25% ରିହାତି ଦେବା ସହିତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 6.90 ସୁଧ ସହିତ ଅଫର ରହିଛି। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି SBI। ତେବେ SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 6.90% ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SBI ଦ୍ୱାରା ଅଫର ଦିଆଯାଉଥିବା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠୁ କମ୍ ସୁଧ ଦର। SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ 0.25% ହାରରେ ରିହାତି ଦେଉଛି। SBIରୁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ SBI ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ମିଳିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ମହାନତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବନ୍ଦ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଟମାଟୋ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟାଇଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ମହାନତା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଗୋଟାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ 2 ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ। ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଟୋରେ ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଟମାଟୋ ପେଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଉପରେ ନ ଚଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଟମାଟୋ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କେଦାରନାଥରେ ବରଫ ବର୍ଷା। ବନ୍ଦ ରହିଲା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଧଳା ଚାଦରର ଆସ୍ତରଣରେ ଘୋଡ଼େଇ ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କେଦାରନାଥରେ ବରଫ ବର୍ଷା। ବରଫ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବରଫପାତ ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ଧଳା ଚାଦରର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଛ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ କେବଳ ବରଫ ହିଁ ବରଫ ଦେଖାଯାଉଛି। ବରଫପାତ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବରଫପାତର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ପୂରଣ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖୋଲିଲା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର ହେବ ପାଳନ। ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖୋଲିଲା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗିର୍ଜା ସମେତ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଛି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିବ। ନିୟମିତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମହାନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହେବାରୁ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼। ଭୁଲ ଖବର ନ ଦେବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ମହାନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭୂମିକା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, କାଲି ପୂଜାର ସାମାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା। ଉପାସ କରିଥିଲି ତ ବହୁତ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ତ ପୂଜା ସାମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟୋକନ। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଯାଏଁ 46,600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ 2 ଦିନରେ କିଣାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଅଭିନେତା। 6,000 ଦୀପ କିଣି ବିଦୁ ମାଉସୀଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର।
କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ବରାଦ ମୁତାବକ ବିଦୁଲତାଙ୍କଠାରୁ 6,000 ଦୀପ କିଣି ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଳକାଟିରେ ବିଦୁଲତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାଲୁ ମୁଦୁଲି କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଦୁ ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଭିଯାନ। କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଇ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏବେଠାରୁ ଦୀପ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁତିକ ଦୀପ କିଣି ନେବେ। ଆଉ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ବିଦୁ ମାଉସୀ ତିଆରି କରିଥିବା 6,000 ଦୀପକୁ ସବ୍ୟସାଚୀ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ଦୀପକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବପୀଠକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦୁ ମାଉସୀଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ମାଟିପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।